ओम नमो भगवान प्रदर्श। करो वीर तीरथ स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। आग जगा मेरा यादिका मेरे सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। उच्च से ऊंचा देश है अभय धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के हर को गाए। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाए। कर पयुटे वे कल रहूं कस पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहु लहे मन तिरताए। सुरत चले आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले पावे निज घर वासा। तेरी आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। कोई समरथ रति दासी मांगो दाना, प्रेम धार वर का करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जस मांगो दाना, प्रेम धार कृपा करो कुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा उधार। बार बार बल जाओ तन मन वर चरण पर, श्याम के महि गाओ महल करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नेत्र करो तुम सेवा अचल भक्ति महि दया प्रभु। दीन दीन नाथ आद्य हाथ मयान कर, अबरा कौन तो साधु। दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिना और न दूसरा अब करो दया पुरत कसो। तुम द्वारे अति विलंब के दया करो मेरे सामिया। दैव प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया। दैव प्रेम की दात दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात
बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साधु संग महि देवन को परम गुरु दातार साधु संग महि देवन को परम विधाता ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्र्यम्बकं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरादिगं तत्त्वं नागुरादिगं तपः तत्त्वज्ञानमुपतमस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधरात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः राधे राधे गुरु परमदेवरं गुरुमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिः खण्डातीतं गगन सदृशं तस्मै स्वादिलक्षणम् एकं नित्यं निर्मलगगनं सर्वाग्नि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। আমি শহীদ আত্মা স্মরণ করি চালিয়ে যাব। তো উপস্থিত ইষ্টপিপাসু, আমরা সাপ্তাহিক অনলাইনে এতক্ষণ আমরা প্রার্থনা করলাম। এখন সারা বিশ্ব মঙ্গল কামনার্থে পরম দলের আকুল করবে 3 মিনিট নামের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তে দেবে এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবে। ইহার নিত্য প্রত্যক্ষ করছো, তবে আর চাইবে কি? প্রাণপণে প্রকৃত হতে চেষ্টা করো। পরে না পায় না পাস করে কি তুমি সত্য থাকো, আমার কথা শুনবে এবং তবে তোমার কায় মনোবাক্যে শত্রু রইবে। তুমি তাতে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গেছে।
শ্রীরামচন্দ্রের নারীনীতি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। মহৎ গুণের কয়েকটি: আদর্শে অনুপ্রেরণা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সংবর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। পুনরায় বলছি, মহৎ গুণের কয়েকটি: আদর্শে অনুপ্রেরণা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। জয়গুরু। বাড়ি নাম্বার 14। জয়গুরু, দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নারীতে গ্রন্থ পাঠ করার জন্য। তো উপস্থিতি স্টিপিপাশু, এবার আমাদের সৎসঙ্গের ধারাবাহিকভাবে সঙ্গীতের পর্ব। তো আজকে দেখা যাচ্ছে, জানি না উপস্থিতি কেন কম। তো আজকে তো সবকিছু ভালো। তো হয়তো কি ওনাদের তারিখটা মনে আছে কিনা তাও জানি না। আমি ওই স্বাস্থ্য বাজারে ছিলাম। যাই হোক, যেহেতু আমরা তিনজন আজকে উপস্থিত, তো হয় সঙ্গীতের যেহেতু পর্ব শুভ, তো আর বললে কাজ হবে না। তো যাক, পলাশ দা আগে। আচ্ছা, তো আমি প্রথম গানটা গাই, পরে পলাশ দা একটা গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিই। জয় গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। এই সবাইকে জয়গুরু। যদিও দামালি গান গাওয়া হয় থালি দিয়ে, ফুল করতাল দিয়ে। তো যাই হোক, তো একা একাই গাওয়ার চেষ্টা করছি। চলো গো, চলো গো সখী, দেওঘরেতে যাই, ঠাকুর বাড়ি যাই। এগো দয়াল ঠাকুর করেন লীলা, সংসার সাজাই, সংসার সাজাই। চলো গো, চলো গো সখী, দেওঘরেতে যাই, ঠাকুর বাড়ি যাই। আয় হায় পর্দা, আয় হায় পর্দা বর্মা আচার্য দেব আছেন গো সবাই, আছেন গো সবাই। আয় হায় পর্দা বর্মা আচার্য দেব আছেন গো সবাই, আছেন গো সবাই। এগো তাদের মাঝে অবিন দাদা আছে গো দাঁড়াই, আছেন গো দাঁড়াই। চলো গো, চলো গো সখী, দেওঘরেতে যাই, ঠাকুর বাড়ি যাই। আর আয় হায় আছেন যত ঋত্বিক দাদা, যত গুরু ভাই, যত গুরু ভাই। এগো সৎ নামেতে মত্ত হয়ে আছেন গো সবাই, আছেন গো সবাই। আয় হায় আছেন যত ঋত্বিক দাদা, যত গুরু ভাই, যত গুরু ভাই। তারা সৎ নামেতে মত্ত হয়ে আছেন গো সবাই, আছেন গো সবাই। আয় হায় ধনী গরিব নাই ভেদাভেদ, জাতের নাই গোড়াই, জাতের নাই গোড়াই। এগো মুচি চান্ডাল নামের কাঙ্গাল, নামের নেই নেই সাই, নামের দেই দুয়াই। এগো মুচি চান্ডাল নামের কাঙ্গাল, নামের দেই দুহাই, নামের দেই দুহাই। আয় হায় পাইবে রাধা দিলিম বলে, শোনো গো সখীরাই, শোনো গো সখীরাই। পাইবে রাধা দিলিম বলে, শোন গো সখীরাই, শোন গো সখীরাই। এগো পুটি জনম থাকলে ভাগ্য, তাহার দর্শন পাই, তাহারে দর্শন পাই। এগো পুটি জনম থাকলে ভাগ্য, তাহার দর্শন পাই, তাহারে দর্শন পাই।
চলো গো চলো গো সব দেওঘরেতে যাই, ঠাকুর বাড়ি যাই। এগো দয়াল ঠাকুর করেন লীলা, সংসার সাজায়, সংসার সাজাই। বরদাপর মায়া চার জ্যোতিন আছেন গো সবাই, আছেন গো সবাই। এগো তাহার মাঝে ও বিন্দাদা আছেন গো দারা, আছেন গো দাঁড়াই। আয় হায়, আছেন যত ঋতিকে দাদা, যত গুরু ভাই, যত গুরু ভাই। মত হয়ে নাচেন গো সবাই, নাচেন গো সবাই। এখন সৎনামেতে মত হয়ে নাচেন গো সবাই, নাচেন গো সবাই। ধনী গরিব নাই ভেদাভেদ, জাতে নাই গোড়ায়, জাতের নাই গোড়ায়। এগোমুচি চান্ডাল নামের কাঙ্গাল, নামেতে দেই দুহাই, নামের দেই দুহাই। জয়গুরু। আসলে কিন্তু গানটা একটু নতুন ইয়ে করছিলাম, তবে ঠিক মতো সুরটা আমি আনতে পারি নাই। আর তাছাড়া তালটাও জায়গা ছুটিয়া চেষ্টা করি যে তালটারে আমি ঠিক মতো জয়গুরু রাখবো। জয়গুরু হ্যাঁ, ভালো ভালো হয়েছে দাদা। ও মানে দামাইল টাইপের একটা গান শুনলাম অনেকদিন পরে, নতুন গান তো ভালো। হ্যাঁ, জয়গুরু। তো উপস্থিতি স্টেপে পাইছো, দেখা যাচ্ছে আমাদের মাঝে আমাদের নতুন, না ঠিক নতুন বলাটা আমার ঠিক হবে না, তবে অনেকদিন পরে দেখলাম উনাকে অনলাইনে, আমাদের একজন পুরাতন শিল্পী। তো আসলে আমি জানতামই না যে উনি যে ডুববেন। তো নতুবাই আমি এই গানটা গাইতাম না। তো অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং উনার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি দয়ালের নিকট। উনি যে এত কষ্ট এবং অত ব্যস্ততার মধ্যে ঢুকেছেন। তো এবার সঙ্গীত পরিবেশনা করার জন্য আমার সেই, তারপরে আমাদের জয়গুরু, আমি একটা গান করছি, ভুল হবে সবাই ক্ষমা করবেন। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে। গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। মনোবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে। মনোবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে। গুণগাহন পরায়ণ দেবগণে,
গুণগান পরায়ণ দেব গণে, গুরু দেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে। কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে। মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে। রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে। ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে। অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে। চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাহাব কহে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাহাব কহে। মহিমা তব গুহুচর সুহুদ্ধ মনে, মহিমা তব গুহুচর সুহুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরুহুগ বিকার বিনাশ কহে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরুহুগ বিকার বিনাশ কহে। মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। জয় গুরু। জয় জয় গুরু দাদা, খুব সুন্দর একটা সঙ্গীত হলো, খুব ভালো লেগেছে আসলে। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার অঞ্জন, তো যদি আপনার অনুমতি দেন আমি আবার একটা গান গাই, তারপরে আবার বলা যায় একটা, নাকি? জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আসলে তো আমরা তো কিরম গাওয়াই তো জানি ওই, যাই হোক একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করি, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন। ওই গুরু শঙ্করদার সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে।
যাচ্ছে না, শুধু ওনার নম্বরটি লেখা। হ্যাঁ। তো আচ্ছা, ওনার সাথে পরিচয়টা পরেই করবো, আমার গায়ের সঙ্গীতটা শেষ করে নিই। ওই আমার এমন কেন দশা, আমার হলো বলো বলো, ও আমার এমন কেন দশা, আমার হলো বলো বলো। ওই আরে শ্রী গুরু দয়ালো পদে মতি না জন্মিল গো, বলো বলো, ওই আরে শ্রী গুরু দয়াল পদে মতি না জন্মিল গো, বলো বলো, ও আমার এমন কেন দোষা, আমার হলো বলো বলো, ও হায় রে সৎসঙ্গী আছে যারা, বীজি মন্ত্র আছে তারা রে, ও হায় রে সৎসঙ্গী আছে যারা, বীজ মন্ত্র আছে তারা রে, ওই আরে বীজ নাম আছে যারা জপে রাত্র দিনে রে, বলো বলো, ওই আরে বীজ নাম আছে যারা জপে রাত্র দিনে রে, বলো বলো, ওই আমার এমন কেন দশা, আমার হলো বলো বলো, আয় বাইবেরা অদম ভক্ত বলে মানব জনম যাইবি বলে গো, ও হায় রে বাইবে অদম ভক্ত বলে মানব জনম যাইবি বলে গো, ওয়ে গো আর কি হবে মানব জনম বাংলে এ
পাশানি, বলো বলো ওয়ে গো আর কি হবে মানব জনম বাংলে, এ মাতা পাশানি, বলো বলো ও আমার এমন কেন দশা, আমার হলো গো, বলো বলো। জয় গুরু দাদা। আসলে যাই হোক, একটা কথা বারবার বলা ভালো লাগে না তো। একদম। দাদার পলাশদার গান গাওয়ার আগে আমি আবার একটু জানতে চাচ্ছি, তো 816450602996, দাদা আপনার পরিচয়টা দিলে সবচেয়ে ভালো হতো। গত তারিখেও দুইটা নম্বর পেলাম, তো আসলে ওনাদেরকে বারবার বললাম ওনাদের পরিচয় দেওয়ার জন্য, কিন্তু দুঃখিত আমরা শুনতে পারি নাই। প্লিজ দাদা আপনি সাউন্ডটা অন করেন, তো অন করে আপনার পরিচয়টা দেন, হয়তো আর একটু খুব ভালো হতো। জানি না আপনি সঙ্গীত পারেন কি না, বা কে কি সমস্যা আসলে জানি না, তো পরিচয়টা দেন দাদা। জয় গুরু। তো যাই হোক, হয়তো উনি জানি না ওনার সাউন্ডটা অন করতে পারেন কিনা তাও জানি না। তো যাক, ওনার অপেক্ষা করলে তো আর হবে না। আর যদি উনি শুনেই থাকেন তো সাউন্ডটা অন করে ওনার পরিচয়টার জন্য দিতে পারেন। জয়গুরু। তো পলাশ দা আপনি চালিয়ে যান, আপনারা আবার পুনরায় একটা সঙ্গীত শোনার জন্য বিশেষভাবে হ্যাঁ অনুরোধ করছি আপনাকে। জয়গুরু। জয়গুরু। আহ, আমার ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল কর্মে সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়েও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন ভুবন হবে আপন রে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস।
সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। সার্থকতায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। সার্থকতায় উঠবে ভোরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। তো আমরা এখানে সঙ্গীত সমাপ্ত করলাম, প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি। তো আলোচনা যাওয়ার আগে তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যেহেতু আপনি এই গ্রুপটা পরিচালনা করতেছেন, তো এখানে যারা নতুন করে অ্যাড হন, তো কার মাধ্যমে অ্যাড হন সেটাও আমার জানা নাই। তো যে কোনো জনকে ইচ্ছা করলে কি অ্যাড করতে পারবেন কি না তাও আমার জানা নাই। উম, সেই বিষয়টা তাদের কাছে একটু জানতাম, জয় গুরু। কারণ জয় গুরু। জয় গুরু। যে কোনো কেউ এটার মধ্যে ইয়ার হতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, এখন তো লিঙ্ক তো ওপেন। আহ, না, তা বিষয়টা হলো, কারণ বর্তমান পরিস্থিতি, দেশের যে পরিস্থিতি সবকিছু মিলিয়ে আহ, এই যে অপরিচিত ভাবে ওনারা অ্যাড হন, ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওনারা কোনো রিপ্লাই দেন না। তো আসলে অনেকটা সন্দেহান হয় মনে মনে, যে কে বা কারা। যদি আমাদের সৎসঙ্গীরা হয়ে থাকেন। দেখো, এটা তো কোনো অসুবিধা নাই। আপনার বিষয়টা হইতেছে, আমরা অধিবেশন করতেছি, ঠাকুরের অনুষ্ঠান, ঠাকুরের গুণকীর্তন করতেছি। একজন ঢুকবে, তার যদি গুরু বাহী হতে পারে, অথবা অন্য গুরুর দীক্ষিত হতে পারে, ঢুকে তার ভালো লাগবে না, সে চলে যেতে পারে। তবে একজন ঢুকলে উচিত হচ্ছে তার পরিচয় দেওয়া। আর মনে সেটাই করেন, তো। এটা হচ্ছে বিষয় আর কি। কারণ লিঙ্ক তো, হ্যাঁ, জুম লিঙ্ক তো, এটা তো লাইসেন্স করা লিঙ্ক। এটা কিন্তু ওপেন লিঙ্ক। জুম লিঙ্ক এটা লাইসেন্স করা, তো প্রতি মাসে মাসে পে করতে হয় এই লিঙ্কটার কারণে। কারণ আপনার লাইসেন্স ছাড়া যদি লিঙ্ক দেন, তাইলে এই লিঙ্ক আপনি 40 মিনিট পরে লাইনটা কেটে যাবে। ঠিক আছে? না, না, ঢুকুক সেটা আমার আমার বলে না, কিন্তু প্রশ্ন হলো ওনাদের পরিচয়টা না পেলে যেমন কি মনের মধ্যে একটা অনেক প্রশ্ন জাগে, সেটাই। তো সম্মান না তো তাদের। পরিচয়টা দিলে। এই বিষয় চলে আচ্ছা, এসেছে, তখন তো তখন যাই হোক, সব ঠাকুরের ইচ্ছা। এটাই। যাই হোক, ইষ্টি পিপাসু, এবার আমাদের সঙ্গীতের স্তরে আলোচনার পর্ব। তো আলোচনা, আজকে যে আলোচ্য বিষয় হলো, যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, অর্থাৎ কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। আমি আবারও বলছি, যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তো সেই আলোচনাটা আমরা গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহ করেছিলাম। তো হয়তো সুজিতদার একটা প্রশ্ন ছিল, তো আগামী দিন যেন আবার অর্থাৎ তীক্ষ্ণ শব্দটা নিয়ে। তো যাই হোক, তো আজকেও আবার সেই আলোচ্য বিষয়টা আসতো। উম, অনেকে হয়তো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যাই হোক, এরপরে তো যেহেতু আলোচনার বিষয় চলেই আসছে, আমরা তো এই বিষয়টা নিয়ে আর একটু আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। তো এসটি পিপাসু, প্রথমেই আলোচনা করার জন্য শুভ রায় মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, যদি তার পরিবেশ থাকে। জয় গুরু। শুভ রায় বলতেই হয়। জয় গুরু। উপস্থিত। শুরু করি নাকি? না। জয় গুরু। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, পরম আধ্যাত্মিক জন্য শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা,
পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু, যারা অনলাইনে উপস্থিত হয়েছেন বা যারা হতেও পারেন নাই, সবাইকে আমার আনন্দ জয় গুরু। তো আসলে কিন্তু আমরা সাপ্তাহিক অনলাইনে প্রতি সপ্তাহে একটা টপিকস থাকে আলোচনার, যে বিষয়টা তো আমরা যতটুকু পারি আমাদের জ্ঞানে ধরে ততটুকু আলোচনা করার চেষ্টা করি। হয়তো অনেকটা বুঝি, কিন্তু বলার বলতে অনেক সমস্যা হয়, গুছিয়ে বলতে পারি না, উম, এমন ধরনের হয়। যাই হোক, তো মুরব্বিয়ান বা সিনিয়র যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আমাদের মোটামুটি একটু শুনলে পরে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায় কি বুঝাটা। যার ইষ্টপিপাসু, আজকের আলোচ্য বিষয় হলো যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, অর্থাৎ কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। আসলে দেখেন, এই যে পরম দয়াল এত ছোট্ট ছোট্ট বাণী দিয়ে এত সুন্দর মধুর, এত ভাবার্থ কথাগুলা, এ, মানে একটা কথার উপরে আলোচনা করলে অনেক কিছু, অনেক সময় আলোচনা করা যায়। আবার একবারে সংক্ষিপ্ত ভাবেও বোঝা যায়, একবারে একদম সহজ কথা। যার বিশ্বাস যত কম, অর্থাৎ বিশ্বাস যত কম, আমরা তো বুঝি বিশ্বাস কি বিষয়। এ, তো যার যত কম সে তত খাঁচা, ইংরেজিতে আনডেভেলপড, বাংলায় হলো কাঁচা, অর্থাৎ সে দুর্বল। বিশ্বাস যার কম সে তত দুর্বল, কাঁচা। এবং কি হয়, বুদ্ধিও তত কম তীক্ষ্ণ। মানে তীক্ষ্ণ মানে অর্থাৎ কি, ধারালো। সেদিন বলছিলাম আমিও যে ধারালো, অর্থাৎ খুব ধারালো, যে বিষয়টা কি তীক্ষ্ণ, কম তীক্ষ্ণ মানে কম ধারালো। হ্যাঁ, তো বুদ্ধিও তত তত কাঁচা, মানে তার এই সবকিছুই কাঁচা, অর্থাৎ সব দিক দিয়ে সে পিছনে আছে কি, তার বিশ্বাস কম। একটা কথা আছে যে বিশ্বাসে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। তো আসলে আমরা যদি বিশ্বাস করি এখানেই আমাদের ভগবান উপস্থিত, উনি আমাদের ভগবান, তাহলেই হয়ে গেল। আর যদি বলি আবার যে না, ভগবান বলে বিশ্বাস হয় না, তাহলে তো আর কিছুই হবে না। উম, তো আসলে কিন্তু আসলে এটাই ভগবান বলছেন যে বিশ্বাস থাকতে হবে, অটল বিশ্বাস থাকতে হবে। বিশ্বাস না থাকলে কিছু হবে না। তো এই কথাটাই উনি বারবার বলছেন যে বিশ্বাস যার যত কম সে তত আনডেভেলপ, কাঁচা, অর্থাৎ বুদ্ধিও তত কম তীক্ষ্ণ। আর সেদিনকে তো আমরা একটা মানে ওই তীক্ষ্ণ কথাটাই আমরা খুব বারবার একটা ইয়ে করছিলাম, যে তীক্ষ্ণ শব্দটা কি, তীক্ষ্ণ কি। আসলে তীক্ষ্ণটা হলো এমনই, আর খুব ধারালো, খুব ভালো একটা জিনিস। তীক্ষ্ণ শব্দটা হলো খুব ভালো একটা পজিটিভ শব্দ। হুম, ওই কম সামনে দিয়ে কম লাগাইনি বুঝে গেছে যে এটা একটু নেগেটিভ সাইড, অর্থাৎ তত দাঁড়ালো না, বুদ্ধিরও তার তত কাঁচা। হুম, সেও কাঁচা, বুদ্ধিও তার কাঁচা, যার বিশ্বাস কম। এই হলো বিষয়টা কি। তো আসলে কিন্তু কথাগুলা ভগবানের এত সুন্দর কথা, এ, এটা আমরা বুঝি, কিন্তু ওই যে বলতে বা বুঝাতে খুব কষ্ট হয়, সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারি না, কারণ আমরা তো আসলে বক্তা নই, যার কারণে এই সম্ভব হয় না। তো যাই হোক, আমার যতটুকু জ্ঞানে ধরেছে আমি সেটাই বলেছি। তো উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু, আমরা যেন সেই পরম দয়ালের কথাগুলো এ, নিজেরা মেনে, নিজেরা ধারণ করে নিজের জীবনে যেন মানে রূপায়িত করতে পারি, এবং আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী, পাড়া, দেশ, গ্রাম, প্রত্যেককে যেন, সমাজকে যেন একটা সুন্দর জাতি হিসাবে মানে উপহার দিতে পারি, যদি আমাদের সেই পরম দয়ালের কথাগুলো আমরা মেনে চলতে পারি। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে তো আমরা কিছুই পারবো না, অনেক পিছিয়ে যাব। তো যাই হোক, আজকের অনেক, প্রায় ঘন্টার পার হয়ে গেল, যদিও আমরা উপস্থিতি কম। তো আমি আর এ বিষয়ে বলতে চাচ্ছি না। আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী করুণাসিন্ধু রায় মহোদয়, উনি আছেন, ওনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো। এই বলে আজকে আমি এখানে সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। তো আমি করুণাসিন্ধু রায় মহোদয় তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছি, আপনি এই বিষয়ের উপর আমাদেরকে একটু শোনান। জয় গুরু।
আমি পরম প্রেমশ্রী ঠাকুরের রাঙ্গারাত চরণ আমার প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের সবার প্রতি প্রণাম। আমার কথা শোনা যাইতেছে পলাশ? আচ্ছা, আগে আগে কাকা আগে জয় গুরু। এখন ব্যাপারটা হলো আমি দীর্ঘদিন পরে, মানে 2 বছর পরে মোবাইলের ভুলি লইছি, কিছুই বুঝতেছি না। আমার ছেলেটা এখন এটা ঠিক করে দিছে। কোথাও খালি ছবি দেখছি, কিছু উনিও না শুনিও না, খালি ছবি দেখছি। যাই করে এখন কিতা একটা টিপা দিয়ে ঠিক করে দিছে। আমার আগের মোবাইলটা না, তখন আরো সমস্যা হয়েছে। তো মূল কথাটা হইলো যে বিশ্বাস। বিশ্বাস হলো এমন একটা জিনিস। আমি গত ইয়েতে 10 জুলাই ঠাকুরবাড়ি উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। তো ঠাকুরবাড়ি আমার এর আগে 2 জুন আমার স্ত্রী মারা গেছে। তখন গুণসুন্দর চক্রবর্তী ভরত এসে কইতাছে, দাদা চলো ঠাকুরবাড়ি থেকে আইগা। আমি বললাম তো চলো, পাসপোর্ট করলাম, ভিসা করলাম, গেলাম ঠাকুরবাড়ি, রওনা হইলাম। তখন আমার একটা বিশ্বাস হইলো যে আমি ঠাকুর বাড়ি গেলে আমার স্ত্রীর যে ইয়েটা, এটা আমি কিছুটা এই চেঞ্জ করতাম পারবো, আমার মানসিক যে অবস্থাটা, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলাম। ঠিক 6 দিন আসলাম আমি ঠাকুর বাড়ি। আমি ঠিক বিশ্বাসের জায়গাটা হইতেছি। প্রতিদিন আচার্য দর্শন হয়। আচার্য দর্শনের পরে দ্বিতীয় দিন আমার আচার্যদেব বলছেন যে শৈস্তনী নেওয়ার জন্য। এই সাথে সাথে আমি উনার নির্দেশ আমি পালন করছি, শৈস্তনী নিলাম। নেওয়ানোর পরে আমার কি জানি একটা ইয়ে হইলো যে আলোচনা তো শুনি, একটা আলোচনা আছে যদি আমার কাছে খুব দাগ কাটছে। উনি কইছেন যে আমরা যদি সূর্যকে দেখতে চাই, আর আমি যদি নিজে চোখ দিয়ে দেখি তাহলে আমার চোখ ঝলসে যেতে পারে। সূর্যকে দেখতে হলে কি করতে হবে? পানিতে, জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব যদি দেখি, তখন আমার চোখ আর হবে না। আচার্যদেব ঠিক এই জিনিসটি বুঝাইতে চাইছেন যে আমরা যদি ঈশ্বরকে, ভগবানকে, ঠাকুরে যদি দেখতাম চাই, তা আমরা আচার্যের মাধ্যমে আমরা ঠাকুরকে দেখতে পাবো। আমার এই যে একটা জিনিস আমি নিয়ে আইছি দেওঘর থেকে, আচার্য বর্তমানে আমাদের পরম এবং চরম লক্ষ্যস্থল। ঠাকুরকে পাইতে হলে তার মাধ্যমে আমার যাইতে হবে। তার যে বিধিবিধান গুলা, তার যে নিয়ম কানুন গুলো আমাকে পূর্ণভাবে মানতে হবে। তিনি এই দেওঘর থেকে এখন প্রধান হওয়া হয়েছে যে ডিপি ওয়ার্ক। ডিপ ওয়ার্ক যে করবো তার মানে এমনিতেই বিশ্বাসটা গাঢ় হবে। ডিপি ওয়ার্ক নাই, কোনো বিশ্বাস নাই। যখন যে নির্দেশ হয় সেই নির্দেশগুলো যদি আমরা পালন করি, তখনই আমরা তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। আমি খুব আজকে বেশি হইতাম না, আমি আজকে দীর্ঘদিন হইলাম তো বারবার হইতেছি। আমি 2 বছর বা 2.5 বছর করে এই মোবাইলের যে যেটা এই যে কিতা হয় বা তোমরা অধিবেশন যে দাও, অধিবেশন এটা কিতা হয়নি, এটা আমি ভুলে গেছি শব্দগুলো। অনলাইন অধিবেশন। তো অনলাইন অধিবেশনের যে ইয়েগুলো আগে খুব রেগুলার আমি থাকতাম, ও, সিলেটের বা ওই ইয়েতে শিলচরের অনেকগুলো অধিবেশন আমি জন্য 2-3 বছর আমি তো ভুলে দিচ্ছি ইয়ের সময় আর কি, যে ভাইরাসের সময় যে জিনিসটা আছে। তো মূল কথাটা হইলো বাবা, যে আমরা বিশ্বাসটা দৃঢ় করতে হইলে কোনো বিরুদ্ধ ভাব যাতে আমরা টলাইত না পারি। কোনো বিরুদ্ধ এই ইয়েতে গেলাম, ভাবনাতে গেলাম, স্নান এখানে গিয়ে দেখি ওই ভাবনার যে ইয়েটা, এখানে গেলাম, অনেকে যাইতেছে। আমি বললাম এখানে গেলে তো আমার ইয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, বিরুদ্ধ ভাব আবার আক্রমণ করে। সত্যানুসন্দ স্পষ্ট বলা আছে যে বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আক্রান্ত হলে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়। তা আমি এখানে যেতাম না। তখন ওই ফিঙ্কু আছে, আমরা সত্যদার ছেলে, রামপুরের সমন্বয়দার ভাতিজা, এরা কইল মামা লইন একটু একটু প্রণাম করে আইগা। এখানে ঠাকুরের বাবা মায়ের ইয়ে আছে, বিগ্রহ আছে, একটু প্রণাম করে আচ্ছা চলো গেলাম, কে প্রণাম করেছি। এই যাওয়ার পরে যে আমার যে মনের যে বিক্ষিপ্ত অবস্থা, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে না। বিষয়টা এই বিরুদ্ধ ভাবে আমার টলাই লেছিল। তো আমার বিশ্বাসটা আমরা তো গাঢ় করতে পারছি না, ঠুনকো বিশ্বাস, আমরা এখনো ঠুনকো বিশ্বাসও আছে। বিশ্বাস গাঢ় হয় কিভাবে? ওই কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসটা গাঢ় হয়। আমি যে যতটুকু কর্ম আমার ফিলিংস বা আমার অনুভূতি ততটা গাঢ় হইব। আর
তো ফাঁকা হইব। আমরা এখন সবাই খাসা বিশ্বাস, আর সবাই না, আমি নিজে এখন ওখানে খাসা বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস যে যে জিনিসটা খুব ঠুনকো আমার এখন রয়েছে, আমার এটা ফাঁকা করতে গেলে আস্তে আস্তে ইষ্টের দিকে আমার যে কর্মগুলা এগুলা যদি আগাই, যখন যেখানে যে নির্দেশ সেগুলো যদি আমি পালন করি, তখন আমার বিশ্বাসটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হইব। আমি নিজে যদি আমার বিশ্বাস ফাঁকা হয়, তখন আমার ওই যে আমার পূর্ববর্তী বক্তা কইছেন যে নিজে ঠিক হইলে আমি আমার পরিবার ঠিক করতে পারবো, পড়োশি ঠিক করতে পারবো, যা যা এমনি হয়ে যাবে। তো আচার্যদেব কইছেন যে তুমি মন্দিরে গিয়া ইয়ে দেখো না, ঠাকুর খুঁজছো না, ভগবান খুঁজছো না, তোমার নিজের ভিতরে ভগবানের জায়গা, নিজের ভিতরে ভগবান মানে জয় রাধে পরিবেশন করতাম। আগে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাগুরি। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। হরে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম কারণে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। হরে মন ভবের আশা অজপনামে কররে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই নয়ন নিরেশন আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা লাগরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। হরে মন কপট চাতুরি বদনে বল রে। হরি বল 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 হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম কারণে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। হরে মন ভবের আশা অজপানামে কররে নেশা। রাধাব 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 রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল বল রাধা 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 বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই নয়ন নিরেশনা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাগরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু ধ্বনিটা দিয়ে দেন। আগে আপনার ধ্বনিটা দিয়ে দেন। বন্ধে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্ধে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্ধে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম জগবতার পরম বন্দে প্রেমময় পুরুষোত্তমম। ঠাকুর চন্দ্র জি কি। জয় জয় জগবতার পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর জয় অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় জগবতার পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরমাধ্যা জয় জগৎ জননী শ্রী বর্মা কি। জয় জয় পরমাধ্যা জয় জগৎ জননী শ্রী বর্মা কি। জয় পরমাধ্যা জয় জগৎ জননী শ্রী বর্মা কি। জয় परम জয় पूज्य पाद स्थिति জয় बद्दा की। परम জয় पूज्य पाद स्थिति बद्दा की। জয় परम জয় জয় पूज्य पाद स्थिति बद्दा की। জয় জয়
শ্রী আচার্য দেব কি, শ্রী আচার্য দেব কি, শ্রী আচার্য দেব কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গী কি, হেমায়ত ধাম কি। বন্ধে আর্য মিত্রিম, বন্দে ওং মাতৃবর্গাং, বন্দে ওং কৃষ্ণ দেবতম, বন্দে ওং স্বস্তি দেবতম, বন্দে শ্রী ঠাকুর সতনুকূল চন্দ্র, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আপরিমাল বিশিষ্ট পালি যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয়। জয় গুরু। জয়। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করেন, সবাই প্রণাম করেন। জয়গুরু। আমাদের আগামী শনিবার রাত্র 8:30 আলোচনার বিষয়, আমি এখন পরেশ ঠাকুরের সত্যনারায়ণ শরণ গ্রন্থের কিছু অংশ। আহ, যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। জয়গুরু। শঙ্কর দা। হুম, জয় গুরু। আসলে খুব ভালো লাগলো আজকে একজন নতুন দাদাকে পেয়ে। আমি বারবার জানতে চেয়েছিলাম যে উনি কে। খুব ভালো লাগলো। তো আমরা যেন, হ্যাঁ, আমরা যেন প্রতিদিন এই প্রতি শনিবার এই 8:30 এই মানে এই অনলাইনে আমরা ঢুকতে পারি সেই চেষ্টা করব। এবং একজনের যদি আলোচনা করি আমরা, অন্যজনের যেন সাউন্ড আমরা অফ রাখি, কারণ শুনতে তখন ক্লিয়ার হয় কি, বুঝতে পারা যায়। আর যদি আমরা প্রত্যেকের সাউন্ডটা অন রাখি তাহলে কিন্তু ওই একটু ঝামেলা হয়, নেটের সমস্যা করে, এবং কি হয় উনার যে পারিবারিক কথাগুলা ওই চলে আসে, যার কারণে একটু বিরক্তকর। যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যারা উপস্থিত হতে পেরেছেন। তো আসলে কিন্তু খুব চমৎকার একটা আজকে একটা অনুষ্ঠান হলো, খুব ভালো লাগলো। আর বিশেষ করে দাদার একজন নতুন পরিচয় পেয়েছি, যেমন ধীরাজ দা। যদি ওই নম্বরটা উনি মানে নতুন ঢুকাইছেন, আসলে কিন্তু আমাদের ভিতরে একটা কেমন যে উনি কে জানি কে জানি বারবার বলতেছি উনি কে, পরিচয়টা দেন, কিন্তু উনি হয়তো মানে শুনতে পারছেন না, যার কারণে। হ্যাঁ, তো দাদাকেও বলছি, উৎস দাদা আপনার সাউন্ড অন করেন। হ্যাঁ, বলেন কি বলতে যাচ্ছেন। বলছি নেটওয়ার্কের কারণে আমি পরিচয়টা দিতে পারি না, আগে এই সমস্যা করছিল আচ্ছা। বারবার। হম। যাই হোক, পরম পিতার কাছে সেটাই কাম্য, যেন আমরা সবাই সুন্দরভাবে থাকতে পারি, এবং বিশ্ব শান্তি কামনা করে আজকের এই সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করলাম। জয় গুরু। পলাশ দা, জয়গুরু। আজকে